وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ هل دروس اللغة؟ Yes. تو اس کی مشق کی ہے ما ہاذا والے سبق کی؟ جی دو بندے ابھی غائب ہیں، وہ کہاں ہیں؟ چلو تب تک آپ لوگ سناؤ سبق، پتہ چلے آپ لوگوں نے مشق کی ہے کچھ نہیں۔ اب دیکھیں ترتیب، ما ہاذا شروع میں لکھا ہے، ما ہاذا کا مطلب ہے یہ کیا ہے، ٹھیک۔ اب میں سوال پوچھوں گا ترتیب سے، آپ جواب ترتیب سے دیں گے۔ میں اگر ما ہاذا پوچھ رہا ہوں تو سمجھو پہلا والا پوچھ رہا ہوں، ٹھیک۔ آپ نے پہلے کے مطابق جواب دینا ہے، اسی حساب سے ترتیب سے دیکھتے بھی رہیں اور جواب بھی دیتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ابو ہوئے تو ما ہاذا، ھذا بیت، زکی بھائی احاذا بیتن، لا ھذا مسجد، نہ جب نعم بول دیا تو پھر وہی جواب دینا ہے نا۔ میں نے پوچھا احاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ آپ نے جواب دیا نعم، ہاں۔ تو جب گھر ہے پھر آگے مسجد کیوں بول رہے ہو؟ آگے گھر ہی بولو نا، ہاذا میں احاذا نے لا بیتن۔ بولا حضرت، میں نے لا بولا، لا ھذا اچھا لا مسجد۔ بولا آپ نے، ٹھیک جی ہے ٹھیک۔ ہاں اگر لا بولا تو پھر مسجد بول سکتے، ٹھیک ہے۔ ردا آپ بتاؤ اس کے نیچے ما ہاذا، آپ بتاؤ ہوئت بھائی احاذا سریرن، لا ھذا کرسی، فریاد بھائی نیچے احاذا مفتاحن، جناب یہ کون سی کتاب میں نے ابھی کھولی نہیں ہے؟ درس اللغات العربیہ کتاب کھولو، جی اور جی جو سبق کل پڑھا ہے وہ والا کھولو، محاذا والا۔ کرسی کے نیچے دیکھو، پیج نمبر کیا ہے؟ پیج نمبر وہی شروع کا پیج ہے، کون سا ہے؟ پیج نمبر 1 یا 2 ہے؟ 2، اس کا پیج نمبر نیچے لکھا ہے، 2 ہے پیج نمبر۔ جی جی کون سا والا؟ کرسی، کرسی کے ھذا نیچے دیکھو، ہاں احاذا مفتاحن، جواب دو۔ میں سوال پوچھ رہا ہوں، احاذا مفتاحن، کیا یہ چابی ہے؟ آپ جواب دو صحیح۔ لا ھذا کرسی، کرسی تھوڑی ہے، لا ہاذا، کرسی کا کہا نا آپ نے؟ کرسی کے نیچے، اچھا قلم، ہاں لا ہاذا، ھذا قلم، ٹھیک ہے۔ باسط بھائی آپ کو پتہ، آپ تھے کل، پتہ چلے گا؟ پوچھو سوال۔ جی سر آپ لیکن بتاؤ آپ نیچے اس سے ما ہاذا، ھذا ہاذا ھذا نج، ہاں نجم، ستارے کی عربی ہوتی ہے نجم، ٹھیک ہے۔ وہ زینب نہیں ہے یہ بھی۔ چلو آج آپ لوگوں کے رول نمبر لگاتے ہیں۔ زینب نہیں آئے گی آج، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو بول رہی تھی کہ میں کلاس اٹینڈ بار بار نام پکارنے اردو میں، اور آپ نے جواب دینا ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ میں پوچھوں گا یہ کیا ہے، آپ نے اپنے حساب سے، ضروری نہیں ہے ترتیب کا لحاظ رکھنا۔ جب میں نے پوچھا یہ کیا ہے، آپ جواب کچھ بھی دے سکتے ہو، ھذا نجم، ھذا قلم، ھذا قمیص، بس یہ ہے کہ جواب صحیح ہونا چاہیے۔ میں پوچھوں گا احاذا کیا یہ چابی ہے،
تو آپ اسی حساب سے جواب دو گے۔ اب جب میں نے پوچھا کیا یہ چابی ہے تو ظاہر ہے میں نے آ سے پوچھا ہوگا، کیونکہ جہاں پر شک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں وہاں پر سوال آ سے پوچھا جاتا ہے، اور جہاں پر کسی چیز کا بالکل معلوم نہیں، نالج لینی ہے تو وہاں پر ماں سے سوال پوچھتے ہیں۔ اگر میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا ہے تو آپ جواب دو گے ھذا نجم ھذا قمر۔ اگر میں پوچھوں گا کیا یہ ستارہ ہے یا کیا یہ چابی ہے، میں نام بھی لے رہا ہوں ساتھ میں اور پوچھ رہا ہوں، تو آپ وہاں پر لا یا پھر نام کے ذریعے سے جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ چلو، رول نمبر 1 ما ھذا، یہ کیا ہے؟ میں اردو میں پوچھوں گا یہ کیا ہے، آپ عربی میں جواب دو۔ نعم هذا بیت. نام نہیں نہ بولنا، میں نے جب پوچھا یہ کیا ہے، یہاں پر میں چیز کے هذا بارے میں بیت. پوچھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کون سی چیز ہے، تو آپ نے هذا جواب بیت. لا یا نام سے نہیں دینا ہے۔ جی جی. هذا بیت. ھذا بیت۔ رول نمبر 5 کیا یہ بیڈ ہے؟ پھر سوال آئے گا لا یا نعم آئے گا۔ ہاں بس، اگر لا سے دیکھو، اگر لا سے جواب دیا تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ جو میں نے سوال پوچھا ہے وہ غلط پوچھا ہے، بیڈ نہیں ہے، تو پھر اب آگے آپ جو عربی دہراؤ گے وہ بیڈ والی عربی نہیں دہراؤ گے، وہ کرسی کی، قمیص کی، کسی اور چیز کی دہراؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو میں پوچھ رہا ہوں کیا یہ بیڈ ہے؟ آپ جواب دو۔ بیڈ کا عربی میں کیا آئے گا؟ بیڈ کی عربی ہے سریرن۔ اب آپ لا جواب دو۔ نعم، نعم ھذا سریر بہت اچھا، نعم ھذا سریر، سریر۔ کیونکہ میں نے پوچھا کیا یہ بیڈ ہے، تو آپ نے نام جب کہہ دیا نا پھر اس کے بعد آپ کو سریرن ہی دہرانا پڑے گا۔ اگر آپ نے کہا ہوتا لا تو اس کے بعد آپ سریرن نہیں کہہ سکتے تھے، پھر آپ کو لا کرسی سر کہنا تھا نیگیٹو یا قمیص کچھ اور یہ کہنا تھا۔ لا سر جی آئے جی گا نا جی، جی، ہم نے کہ لا کا معنی آئے گا لا کے معنی ہوتا ہے آئے گا نہیں، کہ نہیں نہیں آ کا معنی ہوتا ہے کہ یہ لا نعم کا معنی ہوتا ہے نہیں، نام کا معنی ہوتا ہے ہاں ہاں، ہاں اور جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یا تو ہاں ماں کے ذریعے سے پوچھا جاتا ہے یا شروع میں آ لگا دیتے ہیں، حمزہ زبر آ۔ تو جس چیز کے بارے میں ہمیں بالکل علم نہیں ہے، ہم نے پتہ کرنا ہے یہ چیز کیا ہے، تو ہم اس میں ماں لگا کر سوال کریں گے، ماں حضرت یہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بتاؤ کیا ہے۔ لیکن جس چیز کے بارے میں ہمیں شک ہے، یہ گھر ہے یا مسجد ہے، یہ قلم ہے یا چابی ہے، تو وہاں پر ہم آ کے ذریعے سوال کریں گے، احاذہ مفتاح، کیا یہ چابی ہے، احاذہ مسجد، کیا یہ مسجد ہے، تو جواب دینے والا لا یا نام سے جواب دے گا، ٹھیک ہے؟ رول نمبر 3 کیا یہ گھر ہے؟ ہاں شاباش، بہت اچھا۔ رول نمبر 4 یہ کیا ہے؟ هذا. ہاں میں نے حاضہ کے آگے بھی کچھ لگاؤ نا، پوری بات بتاؤ، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، ماں حاضہ، تو اب آپ جواب ما هذا. کیسے دو گے؟ هذا بیت. حاضہ بیتن، حاضہ مسجدن، کچھ بھی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اب میں عربی بولتا ہوں، آپ نے اس کی اردو بنانی ہے، جواب نہیں دینا ہے، آپ نے صرف اس کی اردو بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ رول نمبر 1 لا ھذا کرسی، یہ کرسی نہیں ہے. نہیں یہ کرسی نہیں ہے۔ رول نمبر 2 ھذا قمیص، یہ قمیص ہے۔ رول نمبر 3 نعم ھذا بیتن، ہاں یہ گھر ہے۔ رول نمبر 4 ھذا نجم، یہ ستارہ ہے. بہت اچھا۔ 5 ھذا سریر، کیا یہ بیڈ ہے؟ ہاں بہت اچھا۔ اب میں اردو بولتا ہوں، آپ نے عربی بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ 1 کیا یہ قمیص ہے؟ هذا قمیض. 2 نہیں یہ قلم ہے۔ لا ھذا قلم۔
3 ये क्या है? अरबी बनाओ। ठीक। 4 क्या ये सितारा है? अहाजा नजमुन। नजमुन नहीं, नजमुन, जीम के ऊपर जज़म है। नजमुन। ठीक। 5 नहीं, ये चाबी है। चाबी का मिफ्ताहुन, चाबी की अरबी हाँ, मिफ्ताह। हाँ, अच्छा इसका एक नाम हाँ, नाम हाज़ा। नाम हाजा नहीं, मैंने क्या पूछा है? मैंने सवाल पूछा है, उसकी अरबी बनाओ आप। अभी क्या ये चाबी है? अरबी बनाओ, जवाब नहीं देना है। इसमें अरबी तो अरबी बनाना है। हाँ, आपने सिर्फ़ अरबी बनानी है, यानी मैंने सवाल किया, सवाल की ही अरबी बनानी है। अरबी में आप सवाल करो। मैं उर्दू में कर रहा हूँ, आप अरबी में यही करो। क्या ये चाबी हाज है? ये हाजा हाज़ा, लगाओ ना शुरू में, हाजा क्योंकि मुझे शक है। हाजा हुँ। इसमें शक में हाँ, हाजा शक में हमज़ा लगाते हैं शुरू में। हमजा अलिफ के ऊपर हमजा मा हाँ, अ- हाज़ा, अच्छा चाबी की अरबी मिफ्ताहुन। हाजा का ठीक। हाज़ा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? आप ही बनाओ। नंबर 5 ये सितारा है। हाजा नजमुन हाँ, हाज़ा नजमुन, ठीक है। ये हाजा जितने अल्फ़ाज़ हैं ना वर्ड, इनकी अरबी अच्छे से याद होनी चाहिए। उर्दू अरबी अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर उर्दू से अरबी पूछी जाए बना सको, अरबी से उर्दू पूछा जाए फ़ौरन बता सको। इनको थोड़ा-सा रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है? तब जाकर मश्क में आसानी होगी, ठीक है? अब देखो नीचे, चलो आगे सबक। तमारीन, क्या लिखा है? तमारीन। ये तमरीन की जमा है। सिंगल आता है तमरीनुन और इसकी जमा आती है तमारीन। बताओ ये जमा सालिम है या जमा मुकस्सर है? ये जवाब सर है। हाँ, जमा मुकस्सर है क्योंकि इसमें वाहिद की तरतीब का ख़्याल नहीं रखा गया। तो जब जमा मुकस्सर है तो इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है? याद कर लेना। तमरीन की जमा क्या आती है? तमारीन। तमारीन माना बहुत सारी तमरीनें, एक्सरसाइज़। तमरीन का माना क्या होता है? एक्सरसाइज़, मश्क। मश्क हुँ, ठीक। अब देखो तमरीन नंबर 1 क्या है? मा हाज़ा, ये क्या है? इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं, आपने जवाब देना है। मा हाज़ा, मा हाज़ा, मा हाज़ा वही है, नीचे नक्शे बने हुए हैं। यानी सवाल करने वाला सवाल करेगा और आपने नक्शे के मुताबिक जवाब देना है। मैंने पूछा मा हाज़ा पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे चाबी है, जवाब दोगे हाज़ा मिफ्ताहुन। मैं पूछूँगा मा हाज़ा, आप देख के बताओगे दूसरे नंबर किताब है, किताब, ठीक है? इस हिसाब से जवाब देने हैं। होगी ये तमरीन? नीचे देखो, तमरीन नंबर 2 अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है आ के ज़रिए से। ऊपर वाली तमरीन में माँ के ज़रिए से और नीचे वाली तमरीन में आ के ज़रिए से। यानी ऊपर वाली तमरीन में हमें पता ही नहीं ये चीज़ें क्या हैं। हमने पहली बार ये देखी है, चाबी जैसी कोई चीज़ है, हमने गोया पहली बार देखी है। तो सवाल पूछेंगे माज़ा ये क्या है? जवाब देने वाला बताएगा ये चाबी है। और नीचे वाली तमरीन नंबर 2 में जितनी चीज़ें हैं हमने देखी हुई हैं, लेकिन यहाँ नक्शा साफ़ नहीं है, हमें क्लियर नहीं हो पा रहा वाक़ई मस्जिद है कुछ और है, तो हम सवाल पूछ रहे हैं आ के ज़रिए से। जब आ के ज़रिए से सवाल है तो जवाब में ला या नाम ज़रूर आएगा, ठीक है? देख लो अहाज़ा बैतुन क्या ये घर है? हमने गौर से देखा घर तो नहीं है तो मस्जिद है, तो जवाब कैसे देंगे? ला ला, पहले हाजा इनकार हाजा करेंगे कि घर तो नहीं है। फिर क्या है? हाज़ा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। इसी तरीके से आज़म मिफ्ताहुन क्या ये चाबी है? देखो चाबी तो नहीं कलम लग रहा है, कलम बताओ। ठीक, हो गई तमरीन 2। आओ नीचे तमरीन नंबर 3 की तरफ। तमरीन नंबर 3 में है इक़रा वक्तुब। ये इक़रा इसका माना है पढ़, ये हुक्म है। आपने पढ़ा था ना फ़ेल की 3 किस्में हैं। माज़ी, मुज़ारा, अम्र। माज़ी पढ़ लिया, मुज़ारा आप पढ़ोगे और फिर उसके बाद पढ़ोगे अम्र। अम्र की भी गर्दानें होती हैं जिसमें हुक्म दिया जाता है। उसमें भी वाहिद, तस्निया, जमा होता है लेकिन उसमें 6 ही सीगे होते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे। तो ये अम्र का सीगा है पहला वाला, इक़रा तू पढ़, सामने वाले को हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है? और वक्तुब तू लिख,
اقرا مانے تو پڑھ، وکتب مانے تو لکھ، اقرا وکتب، پڑھ اور لکھ، ٹھیک، یہ ہو گئی اس کی عربی۔ اب دیکھو نیچے کیا ہے، ہادہ مکتب، یہ مکتب ہے، ہادہ مسجد، یہ مسجد ہے، ہادہ قلم، یہ قلم ہے، ہادہ سریر، یہ بیڈ ہے۔ پہلے یہ پڑھ لیا، یاد کر لیا، اس کے بعد نیچے سوال اور اس کے جواب ہے۔ نیچے ہے سوال، ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ جواب دینے والا کہے گا ہاذا کرسی۔ سوال، اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ جواب دینے والا لا ہاذا مسجد، نہیں یہ تو مسجد ہے۔ پھر نیچے ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ جواب دینے والا ہاذا مفتاح، یہ چابی ہے۔ یعنی جب ماں کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے تو آگے آپ نے جو جواب دینا ہے ہاذا کے ذریعے سے جواب دینا ہے، اور جب آ کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے تو جواب آپ نے لا یا نام کے ذریعے سے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مشق کر لو، پھر اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ تینوں تمرینوں کی مشق کراتا ہوں، ٹھیک؟ چلو ترتیب سے پوچھوں گا اب میں، دیکھو تمرین نمبر 1 کی طرف، آپ ترتیب سے جواب دیتے جاؤ، میں پوچھوں گا ما ہاذا، آپ نے ترتیب سے دیکھنا ہے اور جواب دینا ہے۔ چلو رول نمبر 1 ما ہاذا، هذا مفتاح. نمبر 2 ما ہاذا، هذا كتاب. نمبر 3 ما ہاذا، نمبر 4 ما ہاذا، هذا باب. 5 ما ہاذا، هذا بيت. هذا 3 ما ہاذا، ٹھیک۔ اور نیچے تمرین نمبر 2، رول نمبر 1 اہذا بیتن، لا هذا مسجد. 2 اہذا مفتاح، لا هذا قلم. ہاذا، قلم. زور سے، هذا قلم. اہذا تھوڑی لا جواب دو، لا هذا قلم. لا ہاذا قلم، ٹھیک۔ 3 اہذا قمیص، 5 اہذا نجم، 5 اہذا نجم، لا هذا نجم. دیکھو نا نجم ہے یا نہیں ہے؟ اگر لا ہے، هذا جو چیز میں پوچھ رہا ہوں وہی ہے، تو پہلے آپ میری بات کی تصدیق کرو گے کہ ہاں نعم یس، پھر اس کے بعد جواب دو گے کہ یہ وہی چیز ہے جو آپ پوچھ رہے ہو۔ تو اہذا نجمن، تو جواب آئے گا جواب پہلے آئے گا نعم، پہلے آئے گا نعم. ہاں، ہاں پھر اس کے بعد نعم دوبارہ هذا دہرانا ہے ہاذا نجم، نجم. نعم ہاذا نجم۔ دیکھا ایک دن غیر حاضر رہنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے روزانہ پابندی کے ساتھ آیا کرو۔ چلو آ جاؤ تمرین نمبر 3، اقرا وکتب، رول نمبر 1 ترجمہ کرو اس کا، اقرا وکتب۔ پڑھو اور چلو نمبر 2 ہاذا مکتبن، عربی بناؤ اس کی، اردو بناؤ، کیا ہے ہاذا مکتبن؟ یہ میز ہے. یہ میز ہے. ہاں یہ میز ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہاذا مسجدن، نمبر 4 ہاذا قلمن، یہ قلم ہے. نمبر 5 ہاذا سریرن۔ یہ بیڈ ہے. اب سوال پوچھتا ہوں، آپ نے اپنی مرضی سے جواب دینا ہے، کچھ بھی، ضروری نہیں ہے جو سامنے لکھا جواب وہی دو، کچھ بھی دے سکتے ہو جواب۔ نمبر 1 ما ہاذا، هذا نجم. نمبر 2 اہذا بیتن، لا هذا سرير. نمبر 3 اہذا مفتاح، نمبر 4 ما ہاذا، هذا باب. نمبر 5 اہذا قلم۔ نعم هذا قلم. شاباش، بہت اچھا، ہو گئی تمہاری تمرینیں، ٹھیک ہے۔ چلو اب اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا کل کا سبق ما ہاذا، ٹھیک ہے، کیا پڑھا تھا؟ ما ہاذا، یہ کیا ہے۔ اب آج کا سبق ہے من ہاذا، ما ہاذا نہیں بلکہ آج ماں سے بن گیا من،
ठीक, देखो आज का सबक है मन हाजा। अब देखो माँ और मन में क्या फर्क है। माँ जब भी बोला जाता है गैर आकिल के लिए बोला जाता है, और मन जब बोला जाता है वो आकिल के लिए। अब ये आकिल और गैर आकिल क्या है, पहले इसको समझो। ठीक, आकिल और गैर आकिल किसको कहते हैं? देखो, आकिल अरबी के अंदर आकिल कहते हैं अक्लमंद को। किसको कहते हैं? अक्लमंद को, जिसको कुछ सूझबूझ हो, अक्ल वक्ल हो, सोचने बूझने की सलाहियत हो, उसको क्या कहते हैं? आकिल। ठीक। दूसरा होता है गैर आकिल। गैर आकिल, गैर आकिल वो जिसको अकल ही नहीं है, जिसको अकल नहीं है। जो चीज आकिल है उसके बारे में हम सवाल करेंगे तो मन के जरिए से। आकिल के बारे में सवाल मन के जरिए से होगा, गैर आकिल के बारे में सवाल माँ के जरिए से। अब कौन सी चीज अरबी में आकिल है, कौन सी गैर आकिल है, वो समझिए। उर्दू और अंग्रेजी में हो सकता है आकिल और गैर आकिल का क्राइटेरिया अलग हो। जैसे ट्री, दरख्त, ये आकिल है गैर आकिल है? गैर इंग्लिश के हिसाब से गहरा गैर आकिल ही है। ठीक। अ, घोड़ा आकिल है गैर आकिल? आकिल 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 है गैर आकिल अंग्रेजी के हिसाब से? गैर गैर आकिल नहीं है। आकिल। ठीक। अरबी में भी ये चीजें गैर आकिल हैं। अरबी में आकिल चीज वही है जिसको मुकम्मल अक्ल हो। कामिल आकिल आप कह सकते हैं, जो कामिल आकिल है उसी को आकिल कहा जाता है। और कामिल आकिल में कौन आता है? इंसान, जिन्नात और फरिश्ते। इंसान, जिन्नात और फरिश्ते ये आते हैं आकिल में। इंसान के मुतालिक सवाल पूछना है, जिन के मुतालिक पूछना है, फरिश्ते के मुतालिक पूछना है, तो हम किसके जरिए से सवाल पूछेंगे? मन के जरिए से। आकिल के लिए मन का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा जितनी चीजें हैं, नबातात, जमादात, हैवानात, वो सारे गैर आकिल हैं। चाहे उसमें जानवर हों, चाहे उसमें चीजें हों, खाने पीने की चीजें हैं, चाहे उसमें उगने की चीजें हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं, दूसरी चीजें हैं, गाड़ी है, ट्रेन है, मकान है, मस्जिद है, ये सारी चीजें क्या है? गैर आकिल। तो उसके लिए अगर हमने सवाल करना है तो हम माँ के जरिए से सवाल करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर पूछ रहे हो माँ हाजा, ठीक, हाजा बैतुन जवाब आया, तो जाहिर सी बात है अगर हमने माँ हाजा के जरिए से सवाल किया तो इसका मतलब जवाब में गैर आकिल का इस्तेमाल होगा। अगर हमने सवाल किया होता मन हाजा, तो इसका मतलब पूछने वाला किसी इंसान के बारे में पूछ रहा है कि मन हाजा, ये कौन आदमी है। आकिल के लिए मन का इस्तेमाल, गैर आकिल के लिए माँ का। समझ गए? मिसाल समझो। माँ की मिसालें आपने समझ ली। माँ हाजा, ठीक, हाजा बैतुन, हाजा मस्जिदुन। मन, मन के जरिए से सवाल किया, मन हाजा, ये कौन है? माँ का तर्जुमा था क्या, मन का तर्जुमा है कौन, वो। मन हाजा, ये कौन है? तो अब जब हम जवाब देंगे तो जवाब में आकिल का इस्तेमाल होना चाहिए, गैर आकिल का नहीं। जैसे मन हाजा किसी ने पूछा तो जवाब में देंगे हाजा रजुलुन, ये आदमी है। हाजा वलदुन, ये लड़का है। हाजा मुअल्लिमुन, ये उस्ताद है। हाजा आलिमुन, ये एक आलिम है। ठीक है। जवाब में जब मन के जरिए से सवाल हुआ तो जवाब में इंसान आकिल के बारे में ही जवाब आना चाहिए। ठीक। और अगर माँ के अगर जरिए से कोई सवाल किए, जी, ये अगर कोई इंसान मतलब दिमागी वो हालत उसकी खराब, उसके लिए दिमागी क्या? प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, बहरहाल कैटेगरी वो कामिल आकिल वालों की कैटेगरी में आता है ना। तो चाहे वो पागल है, कुछ भी है तो इंसान ना। तो उसके लिए मन का इस्तेमाल करेंगे। माँ का इस्तेमाल सिर्फ उन चीजों के लिए जो हैवानात, जमादात या नबातात, ये तीन क्राइटेरिया है। हैवानात, हैवानात में आ जाते हैं जितने भी जानवर हैं। उसके बाद जमादात, जमादात में जितनी भी ये चीजें हैं ये आ जाती हैं। नबातात में दरख्त वगैरह, पौधे वगैरह
वगैरह उगने वाली चीजें आ जाती हैं, तो इसमें सारी गैर आकिल चीजें आ जाती हैं। तो उसके लिए माँ का इस्तेमाल। बाकी इंसान चाहे पागल हो, जैसा भी हो, बहरहाल तो उसके लिए मन का ही इस्तेमाल होगा। इंसान और जिन्नों और फरिश्तों के लिए मन का इस्तेमाल, बाकी दीगर चीजों के लिए माँ का इस्तेमाल होगा। ठीक है, समझ गए इतना? तो माँ का माना होता है क्या, मन का माना होता है कौन। ठीक, अब देखो आज का सबक, आकिल और गैर आकिल समझ गए ना? अब जब माँ के जरिए से सवाल किया तो जवाब में आकिल का इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर आकिल के लिए सवाल कर रहे हैं तो मन के जरिए से सवाल करेंगे, माँ के जरिए से सवाल नहीं करेंगे। ठीक, ये समझना जरूरी था। ये समझ लिया? चलो आप देखो किताब की तरफ। अब है मन हाजा। मन हाजा का माना क्या है, ये कौन है। माँ हाजा जब कहेंगे तो उसका माना है ये क्या है, लेकिन मन हाजा का माना है ये कौन है। ठीक है, मन हाजा, देखो आप नीचे तस्वीर बनी है, तबीबुन। हाजा तबीबुन, तबीब कहते हैं डॉक्टर को। तो मन हाजा ये कौन है, जवाब दिया हाजा तबीबुन, ये डॉक्टर है। उसके बाद आगे मन हाजा ये कौन है, हाजा वलदुन, ये लड़का है। ठीक, नीचे मन हाजा ये कौन है, हाजा तालिबुन, ये तालिबे इल्म है। उसके बाद अहाजा वलदुन, क्या ये लड़का है। तो यहाँ पर भी जवाब ला या नाम के जरिए से करेंगे। ठीक है, चाहे आकिल हो गैर आकिल हो, सवाल के लिए जो चीज मशकूक है उसमें हम आ लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं है वहां पर हमें फर्क करना पड़ेगा। जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो अगर वो गैर आकिल है माँ के जरिए से सवाल करेंगे, आकिल है तो मन के जरिए से। लेकिन जिस चीज के बारे में पता है, अब थोड़ा सा शक है, तो अगर वो गैर आकिल है तो गैर आकिल है या फिर आकिल है, दोनों में आ का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, जैसे गैर आकिल में कह रहे थे अहाजा बैतुन, ऐसे ही आकिल में भी कहोगे अहाजा वलदुन। तो अब देखो अहाजा वलदुन, क्या ये लड़का है, जवाब दिया ला नहीं, हाजा रजुलुन, ये आदमी है। ठीक, नीचे मा हाजा ये क्या है, हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। नीचे मन हाजा ये कौन है, हाजा ताजिरुन, ये ताजिर है। ठीक, ये सवाल में दोनों का सेम रहेगा क्या? जी जैसे इसमें है ना अहाजा वलद, ये हाँ, उसमें ये दोनों में सेम रहेगा। गैर आकिल और आकिल दोनों में आ का इस्तेमाल होगा। जो चीज मशकूक है उसमें आ का इस्तेमाल चाहे गैर आकिल हो आकिल हो, दोनों में करेंगे। लेकिन माँ का इस्तेमाल जो है कि गैर आकिल में माँ का इस्तेमाल करेंगे और आकिल में मन का इस्तेमाल। ठीक है, जहाँ पर माँ या मन के जरिए से सवाल होना है, और जहाँ पर आ के जरिए से सवाल होना है उसमें आकिल और गैर आकिल का कोई फर्क नहीं, वहां पर हम सवाल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे मन हाजा, इसमें हाजा वलदुन, तो लड़की के लिए क्या मतलब होता है? लड़की के लिए हाजी ही, मुअन्नस के लिए हाजी, मैंने बताया था इसमें इशारा। वलदुन, वलदुन लड़का है ना, लड़की। गलत लड़का है तो इसलिए हाजा का इस्तेमाल है। जब आगे कहीं लड़की का लड़की आएगा को तो वहां पर हाजी कहेंगे हम। लड़की को बोलते क्या है अरबी में, क्या है? लड़की को बोलते हैं बिंतुन, बिंतुन माना लड़की, तो वहां पर हमने कहना है हाजी ही बिंतुन, ये लड़की है, तो वहां पर हाजा बिंतुन नहीं कहेंगे बल्कि हाजी ही बिंतुन, ये लड़की है। और इसी तरीके से सवाल भी करेंगे तो सवाल में भी हाजा का इस्तेमाल नहीं बल्कि हाजी ही का इस्तेमाल होगा। हाजी ही बिंतुन, क्या ये लड़की है, उसकी मशक आगे आएगी। अभी सिर्फ आप मुजक्कर की मशक कर रहे हो इसलिए उधर ध्यान मत दो। ठीक है, अभी सिर्फ मुजक्कर के ही जुमले आ रहे हैं। मन हाजा ये कौन है, हाजा ताजिरुन, ये ताजिर है। हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। हाजा कल्बुन, ये कुत्ता है। कल्बुन के माना कुत्ता। ठीक, नीचे हाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है, जवाब ला नहीं, हाजा कित्तुन, ये बिल्ली है। कित्तुन माना होता है बिल्ली। ठीक, नीचे हाजा हिमारुन, क्या ये गधा है, नहीं, क्या ये गधा है, नहीं, ये गधा है। हाजा हिमारुन, ये गधा है। नीचे अहादा हिमारुन, क्या ये गधा है, जवाब ला नहीं, हादा हिसानुन, ये घोड़ा है। ठीक है, व नीचे वमा हाजा, और ये क्या है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क, यहाँ पर वाव को ऐड कर दिया। वाव कब हम ऐड करते हैं, जब पहले से बात चल रही है, एक चीज के बारे में हमने पूछा, उसका पता चल गया, अब दूसरी चीज के बारे में पूछना है, तो जैसे अंग्रेजी में एंड लगाते हैं इसी तरीके से अरबी के अंदर वाव लगाते हैं। वाव का माना होता है और। अब मैंने ऊपर पूछा हाजा हिमारुन, क्या ये गधा है, जवाब देने वाले ने कहा ला नहीं, हाजा हिसानुन, ये तो घोड़ा है। अब मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ वमा हाजा, और ये क्या है, वो तो पता चल गया ये क्या है।
تو اور یہ کیا ہے؟ تو جواب ہاذا جملن، یہ اونٹ ہے۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا دیکن، یہ مرغا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مرغا ہے، ٹھیک۔ نیچے من ہاذا، یہ کون ہے؟ جواب ہاذا مدرسن، یہ استاد ہے۔ احاذا قمیصن، کیا یہ قمیص ہے؟ جواب لا، نہیں، ہاذا مندیلن، یہ رومال ہے، ٹھیک۔ عربی سے اردو کر لو گے نا، اب پتہ چل گیا نا، تو اس لیے میں نے پڑھ کے بتایا، کل یہ میں سنوں گا، ٹھیک۔ انشاءاللہ ان کا ماشاءاللہ۔ ترجمہ بھی سنوں گا اور سوال بھی پوچھوں گا، آپ نے جواب بھی صحیح صحیح دینے ہیں۔ تو جس کی عربی نہیں آتی کس کو؟ جتنی نئی چیزیں آئی ہیں سب کی شکلیں یہاں پر بنی ہوئی ہیں، اور میں نے بتا دیا جس کا ترجمہ نہیں بھی آپ کو آتا ہے پوچھ سکتے ہو، باقی ویسے میں نے بتا دیا، تبھی میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا تاکہ آپ کو ترجمہ آ جائے۔ شکلیں آگے بنی ہوئی ہیں، جیسے لاسٹ والا ہے دیکھو، ہاذا قمیصن، کیا یہ قمیص ہے؟ جواب دیا لا، ہاذا مندیلن، یہ تو رومال ہے، رومال کی شکل آگے بنی ہے۔ اوپر ہے مدرسن، مدرس کا معنی ہے استاد، ٹھیک۔ جو نئی چیزیں آئی ہیں، اوپر نیا آیا ہے کیا؟ دیکن، دیکن مانا ہوتا ہے مرغا، آگے مرغا بنا ہوا ہے۔ اوپر ہے اونٹ، اونٹ کی عربی آتی ہے جمالن، شکل بنی ہے۔ اس سے اوپر ہے گھوڑا، گھوڑے کی عربی بنی شکل بنی ہے، گھوڑے کی عربی آتی ہے حصانن۔ جواب دیا نا، جواب سے ہی سمجھ جاؤ۔ سوال پوچھنے والے نے پوچھا ہاذا حمارن، کیا یہ گدھا ہے؟ جواب دینے والے نے کہا لا، نہیں، ہاذا حصانن، یہ گھوڑا ہے۔ تو اس کا مطلب جو سامنے شکل بنی ہے وہ گھوڑے کی ہے۔ اوپر دیکھو، ہاذا حمارن، یہ گدھا ہے۔ اس سے اوپر بلی کی عربی قطن، کلبن، کتے کو کہتے ہیں، ٹھیک۔ تاجرن، تاجر کو کہتے ہیں، بس یہی تو ہے، اور تھوڑی کچھ نیا ہے۔ دیکھو اس سے نیچے تمرین، جو آج اوپر والی تمرینیں تھی وہ میں نے آپ کو پڑھا بھی دی، آج ہی مشق بھی کروا دی۔ کل کے لیے یہ نیچے والی تمرین لے لو۔ ایک تو اس کی اردو سے عربی اور عربی سے اردو آپ نے اچھے سے یاد کر لینی ہے، مشق کر لینی ہے خود ہی، اور اس کے بعد تمرین کر کے لانی ہے۔ اب کیا ہے تمرین میں؟ دیکھو، اقرا وقتب، پڑھو اور لکھو، ٹھیک۔ نمبر 1، ما ہاذا، سوال ہے، جواب ہاذا قلم۔ جب کسی نے سوال پوچھا ماں کے ذریعے سے تو جواب آپ نے غیر عاقل کا دینا ہے، ہاذا قلم، ٹھیک۔ یہاں پر آپ ہاذا رجل نہیں بول سکتے، ٹھیک۔ نمبر 2، آگے دیکھو، ہاذا کلبن، یہ کتا ہے۔ کیسے انہوں نے لکھی ہے، کون سی ترتیب ہے ان کی؟ یہ انہیں ماں لکھا ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہاذا قلم، ہاذا قلم، یہ قلم ہے، ہو گیا۔ نمبر 2 میں ہاذا اوپر کلبن الگ سے کیوں لکھا ہے؟ ہاذا کلبن، میرے خیال سے اس کے سوال، ہاذا کلبن یہ جواب ہیں، شاید اس کے سوال بنانے ہیں۔ ہاذا کلبن، یہ جواب ہے، یہ کتا ہے، اس کا آپ مجھے نے اس کا لگتا ہے سوال ایسے بنانا اس کا ایسا بنانا ہو، ماں یہ کیا ہے؟ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ ہے۔ ہاذا قلم، ہاذا تھوڑی بولو گے، ہاذا قلم بولو گے نا۔ پہلی نہیں والی جو تب میں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان نے پہلے پوچھا یہ کیا ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، پھر پوچھا ہوگا کیا یہ قلم ہے؟ ہاذا قلم، ہاذا کلبن ہے۔ قلم، پھر اس نے جواب دیا ہوگا شاید ہاذا، پھر آئے گا لیکن لا، ہاذا قلب۔ ہاں وہ بھی کر سکتے ہو۔ دوسری والی لائن میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے سوال بنانے ہیں، کیونکہ دوسری والی لائن میں جواب ہیں اور آپ نے سوال بنانے ہیں، اور پہلی والی لائن میں سوال بھی ہیں اور جواب بھی ادھر ہی موجود ہیں، تو آپ نے اسی حساب سے جواب دینے ہیں۔ کوئی زیادہ مشکل یا الگ کام نہیں ہے، وہ سیم ہی ہے جو آپ نے پر کیا ہے۔ بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ جب عاقل کے بارے میں سوال کیا تو من کے ذریعے سے، غیر عاقل کے بارے میں سوال کیا تو ماں کے ذریعے سے سوال کرنا ہے، اور سوال کرنے والے نے ماں کے ذریعے سے کیا، جواب دینے والا غیر عاقل کے جواب دے گا، اور پوچھنے والے نے من کے ذریعے سے پوچھا، جواب میں عاقل والا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو نمبر 2، ہاذا کلبن، یہ کتا ہے، آپ اس کا سوال بنا لو، ماں ہاذا، تو سوال میں من نہیں استعمال کرو گے کیونکہ کتا کیا ہے؟ غیر عاقل ہے، ٹھیک۔ نمبر 3، من ہاذا، یہ کون ہے؟ جواب ہاذا طبیب، یہ ڈاکٹر ہے۔ نمبر 4، ہاذا جمل، یہ اونٹ ہے، اب اس کا سوال بناؤ، ہاذا جمل یا پھر ما ہاذا، کچھ بھی سوال جو مرضی ہے وہ سوال بنا لو، تو اسی حساب سے جواب۔ نمبر 5، ہاذا کلبن، جواب لا، ہاذا قطن، ہاذا کلبن کیا یہ کتا ہے؟ لا، نہیں، ہاذا قطن یہ بلی ہے۔ نمبر 6،
अहाजा दीकुन, क्या ये मुर्गा है? जवाब नाम, नाम हाँ, हाजा दीकुन। नंबर 7, अहादा हिसानुन, क्या ये घोड़ा है? जवाब ला हाजा हिमारुन, नहीं ये गधा है। नंबर 8, हाजा मिंदीलुन, ये रुमाल है। जवाब है इसका सवाल बना लो। अहाजा मिंदीलुन, जवाब देने वाला कहेगा नाम हाजा मिंदीलुन, ठीक। नंबर 9, अहाजा दी वलदुन, क्या ये लड़का है? नाम हाजा वलद। नंबर 10, मन हाजा, ये कौन है? जवाब हाजा रजुलुन, ये आदमी है। इनकी तरतीब मुझे समझ नहीं आई, तरतीब तमरीन में क्या तरतीब दी, अलबत्ता बस ये है कि आप अपने हिसाब से जो सवाल हैं उनका जवाब जहन में रखना और जो जवाब है उनका सवाल जहन में रखना। कल जब सुनूंगा इस तमरीन को तो सवाल भी बनवा सकता हूँ, जवाब भी बनवा सकता हूँ। बाकी ऊपर का जो सबक है उसकी आपने उर्दू याद कर लेनी है। खोलो तमरीन उस सर्फ। तमरीन उस सर्फ का सबक लिख कर लाए हो? अच्छा ठीक है, मैं 1 मिनट चेक करता हूँ। इस किसने भेजा? वेद भी आपने भेजा है, ठीक है। बाकी जिन्होंने लिखा सब भेज दो, अपना अपना सबक फोटो उठाकर भेज दो। मा फ़अलतुम, जमा मुज़क्कर मुखातब, मुखातिब, तुम सब मर्दों ने नहीं किया, ठीक। और लिखा है गर्दान, सिगा, फिर आगे माना, ठीक है। ऊपर गर्दान का नाम भी लिखना था। फेल माजी मारूफ मनफी, फेल माजी मारूफ मनफी। फेल क्यों? क्योंकि फेल है। माजी क्यों? क्योंकि माजी की गर्दान है। मारूफ क्यों? क्योंकि ये ऐसी गर्दान है कि इसमें निस्बत जो है फ़ाइल की तरफ की जाती है और इसका फ़ाइल मालूम होता है। मारूफ उसको कहते हैं जिसमें फ़ाइल मालूम हो। अब इसमें फ़ाइल मालूम है ना कि तुम सब मर्दों ने किया। करने वाले कौन हैं? तुम सब मर्द। तो अगर यहाँ पर फ़ाइल का ज़िक्र नहीं होता तो वो मजहूल होती। मारूफ इसलिए क्योंकि फ़ाइल का मालूम, और मनफ़ी इसलिए कि इसमें काम का ना होना बताया जा रहा है। तो इसलिए गर्दान का नाम भी लिखा करो साथ-साथ। ऊपर गर्दान का नाम भी लिख लेना। तो मा फ़अलतुम, ठीक है? तुम सब मर्दों ने नहीं किया, ठीक? मा नसरतु, वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, मैंने मदद नहीं की, ठीक? मा कतबतु, वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम, मैंने नहीं लिखा, ठीक? मा स ये क्या है? माँ सजदती, अच्छा ठीक है। वाहिद मुअन्नस मुखातिब, तू एक औरत है, सजदा नहीं किया। माँ दाखिला, उन 2 मर्दों, वो उन 2 मर्दों ने, माँ दाखला, वो 2 मर्द दाखिल नहीं हुए, ठीक है। तस्निया मुज़क्कर गायब, वो 2 मर्द दाखिल नहीं हुए। तर्जुमा सही कर लेना। हजरत इसका तर्जुमा ये नहीं हो सकता कि उन दो मर्दों ने दाखिला नहीं लिया। ना, दाखला का माना होता है दाखिल, खुद दाखिल होना, ठीक है। दाखला लेना नहीं, दाखला लेने का मतलब हो गया कि इसमें रिक्वेस्ट करना दाखला लेने की, गुज़ारिश करना, तो उसका सीगा अलग आएगा, उसकी अरबी अलग आएगी, ठीक है। यहाँ पर है सिर्फ़ दाखिल होना। मैं दाखिल हुआ, दाखिल घर में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी, मस्जिद में भी, मदरसे में भी, शहर में भी, कहीं भी। तो जैसा तर्जुमा है उसी हिसाब से आगे गर्दानों का तर्जुमा चलेगा। दाखला माना दाखिल होना, दाखिल करना नहीं। दाखिल करने की अरबी आती है अदखला, अदखला। तो यहाँ पर है दाखला, दाखला का माना दाखिल होना। तो तर्जुमा उसी हिसाब से होगा। मा दखला तस्निया मुज़क्कर गायब, वो 2 मर्द दाखिल नहीं हुए। तो जब होना है तो हुए ही लिखेंगे, करना नहीं, ठीक है। मा दखलू जमा मुज़क्कर गायब, वो सब मर्द दाखिल नहीं हुए। मा अबदना, तो मतलब
नहीं, फिर उन बोलो, या बोलो उन 2 मर्दों ने नहीं की है, या फिर बोलो नहीं, कि इसमें पता है क्या है, जैसे इसमें आ रहा है ना, ये दखलता का, इसमें अब हम ये नहीं लिख सकते ना, उन 2 मर्दों ने दाखिल किया, इसका ना तो कोई माने फिर उन नहीं आएगा ना वो, लिखोगे, वो लिखोगे। फिर को लिख। उन लिखने का मतलब हो गया कि उन्होंने कोई काम किया है, दाखिल किया है वगैरह, तो वहाँ पर उन का इस्तेमाल होगा। ये तो उर्दू का फ़र्क है। उर्दू में कहीं पर उन इस्तेमाल होता है, कहीं पर वो इस्तेमाल होता है। गायब के लिए कहीं पर वो, कहीं पर उन। जैसे मैं कहूँ कि उन मर्दों ने नमाज़ पढ़ी, ठीक? अब मैं कह रहा हूँ, वो मर्द सो गए, ठीक? सीगा एक ही है, लेकिन उर्दू में बोलने के लिए अल्फाज का फ़र्क, कहीं पर उनका इस्तेमाल, कहीं पर वो। अरबी में सीगा वो सेम है। नहीं, उन इसमें उन जैसे ये है ना कि माँ दखला, इसमें है, उन 2 मर्दों ने दाखिल नहीं किया, ये तो थोड़ा उन आप 2 वो नहीं सर, ना, उर्दू इसमें उन आएगा 2 ना तर्जुमा ही नहीं होगा। हाँ, वो वो होगा 2 यहाँ पर मर्द, तर्जुमा। वो 2 वो 2 मर्द मर्द दाखिल दाखिल नहीं हुए, हुए, क्योंकि नहीं दाखिल हुए। होने के लिए के साथ वो का इस्तेमाल होता है और करने के साथ उन का इस्तेमाल होता है उर्दू में। तो ये उर्दू का फ़र्क है, इसका अरबी से कोई लेना-देना नहीं, और अरबी में सीगा सेम है, ठीक है? उसके बाद माँ अबदना, तस्निया मुअन्नस, माँ अबदना, तस्निया मुअन्नस गायब, उन 2 औरतों ने बात नहीं। नहीं, ये तो गलत है, माँ अबदना, ये तो जमा मुतकल्लिम का सीगा है। हम सब मर्दों ने और औरतों ने इबादत नहीं की। जी, ये बीच में है, कुछ गलत हुए हैं। हुँ, इनको सही कर लेना, गलतियाँ काफ़ी हैं। चलो, 1 हो गया इनका। नंबर 2 रिदा ने लिखा है, ठीक, आपने टेढ़ा कर, मा फ़अलतुम जमा मुज़क्कर मुख़ातब, तुम सब मर्दों ने नहीं किया, मा दख़लत मा तलबतुम, इसको नहीं किया। मा नसरतुमा, तुम 2 मर्दों, तुम 2 औरतों ने मदद नहीं की। बहुत अच्छा। रिदा ने तकरीबन ठीक लिखा है माशाअल्लाह। मा फ़अलतु वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, मैंने नहीं किया, ठीक है। मा सजदना जमा मुअन्नस गायब मुसअवतन, ठीक है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मैंने ठीक लिखा है। बाकी फरियाद भई, आपकी कॉपी कहाँ है? बासित भई, कॉपी कहाँ है? ज़की भई, किधर है कॉपी? ऐसे नहीं काम चलना। अगर जल्दी अरबी सीखनी है, तो मुझसे भी तेज़ चलना पड़ेगा। हमसे भी आगे बढ़ के कुछ और करना पड़ेगा। जितना हम पढ़ाते हैं, आपको खुद से उससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। वरना फिर मदरसे में लगते हैं अरबी सीखने के लिए 8 साल। 8 साल का कोर्स होता है। तो तो उस हिसाब से आपने चलना है, आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे, तो फिर जो मैं पढ़ाऊँ उसमें से कुछ याद रखो, कुछ छोड़ दो, कुछ करो, कुछ नहीं करो, तो वो लग जाएँगे 8 साल। और अगर कुछ महीनों के अंदर सीखनी है, तो थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। जो सबक मैं दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा बढ़-चढ़ के आपको करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ 1 गर्दान लिख के लाओ, आप 2 लिख के लाओ। मैं कहता हूँ 4 लिखो, आप 8 लिखो। फिर देखो इंशाल्लाह रिज़ल्ट कैसे आता है सब। तो ये काम नहीं चलेगा, जो सबक दिया है वो हर हाल में करके लाना है। तो क्या बनेगा, आज आपने लिख के नहीं लाया, इसकी क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? ये दोबारा से करेंगे कि क्लास, बाकी सबका कहना है कि क्लास 45 मिनट्स की होनी चाहिए, तो सुबह 45 पे कॉलेज को, क्लोज़ होनी चाहिए। क्योंकि सुबह कॉलेज वगैरह भी जाना होता है, कुछ उनको काम। अच्छा, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो वो आज मश्क में ज़्यादा टाइम लग गया, टाइम का पता ही नहीं चला। आप बीच में रिमाइंडर कराते रहा करो, मुझे याद कराते रहा करो, भूल जाता हूँ। चलो ठीक है, जल्दी से सबक देख लो तमरीनुस सर्फ़ का, और कल जिन्होंने नहीं लिखा है, कल लिख के लाना, ठीक है? कल लिख के ले आना आप लोग, और थोड़ा-सा सबक आगे ले लो तमरीनुस सर्फ़ का। तमरीनुस सर्फ़, जल्दी-जल्दी देख लो आगे सबक। ये गर्दान हो गई, ठीक, सीगे भी हो गए। चलो पूछा नहीं, कल इंशाल्लाह ये पूछूँगा अब। तो फिलहाल आगे पढ़ लो। सबक नंबर 4, आगे खोलो सबक नंबर 4 जल्दी-जल्दी। फ़ेल माज़ी की मुख्तलिफ़ सूरतें। क्या है फ़ेल माज़ी की मुख्तलिफ़ सूरतें? देखो किताब की तरफ।
بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے، جیسے فعلا، نصرا، فتح وغیرہ، جیسا کہ تم پڑھ چکے۔ بعض افعال کا دوسرا حرف مکسور ہوتا ہے، جیسے شریبا اس نے پیا، علیما اس نے جانا، لبیسا اس نے پہنا۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ماضی کا دوسرا حرف مضموم ہوتا ہے، جیسے قروبا، بعودا، ضعوفا وغیرہ، ٹھیک۔ اب دیکھو بورڈ کی طرف، ابھی آپ نے جو گردان یاد کی ہے کون سی کی ہے؟ ماضی کی گردان یاد کی ہے۔ اور کتنے حروف والی گردان یاد کی ہے؟ 3 حروف والی، ٹھیک۔ جتنی بھی گردانیں آپ نے پڑھی ان کے اندر کتنے حروف تھے؟ 3 حرف تھے ماضی کے اندر۔ فعلا 3 حرف ہیں، کتبا 3، ضربا، دخلا، سجدہ، کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف۔ تو اس کا مطلب ابھی ہم جو افعال پڑھ رہے ہیں وہ صرف 3 حروف والے افعال پڑھ رہے ہیں، یعنی جن کے ماضی میں 3 ہی حرف ہوتے ہیں۔ کچھ افعال، کچھ ورب ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ماضی میں 4 حروف ہوتے ہیں، کچھ میں 5 ہوتے ہیں، ٹھیک۔ فی الحال ہم کون سی پڑھ رہے ہیں؟ جن کے اندر 3 ہی حروف ہیں، ٹھیک، جن کے اندر ماضی میں 3 حرف ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سے حرفی۔ سے کا معنی ہوتا ہے 3 فارسی کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس گردان کو کہتے ہیں سے حرفی ماضی معروف، سے حرفی ماضی معروف کی گردان، ٹھیک۔ سے حرفی معنی 3 حرفی، ٹھیک۔ اب یہ جو 3 حرفی کی گردانیں ہوتی ہیں یا افعال ہوتے ہیں، یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کا اعراب 3 طرح کا ہو سکتا ہے۔ ابھی جو آپ نے اعراب پڑھا فعلا، کیسا اعراب تھا؟ تینوں کے اوپر زبر، سجدہ تینوں کے اوپر زبر۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جس میں زبر زیر کا فرق ہوتا ہے، جیسے شریبا، شریبا، اس میں تینوں کے اوپر زبر نہیں ہے، جو سینٹر والا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی افعال 3 حرف والے ہوتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ 3 طرح کے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک میں سینٹر والے حرف پہ بھی زبر، یعنی ایک میں تینوں کے اوپر زبر ہوتا ہے، اور ایک میں سینٹر والے حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے، ایک میں سینٹر والے حرف کے اوپر پیش ہوتا ہے۔ یعنی سینٹر والے حرف کی حالت بدلتی ہے، باقی سیم رہتے ہیں۔ اب جتنے بھی افعال آپ پڑھیں گے 3 حرف والے، وہ 3 طرح کے ہوں گے، یا تو تینوں حرف کے اوپر زبر ہوگا، یا پھر سینٹر والے کے نیچے زیر ہوگی باقیوں کے اوپر زبر، یا پھر سینٹر والے پر پیش ہوگا باقیوں پر زبر۔ یعنی جو پہلا والا حرف ہے اور لاسٹ والا حرف ہے ان پر ہمیشہ زبر رہتا ہے، بیچ والا جو حرف ہے اس میں اعراب کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اگر زبر ہے فعلا، زیر ہے فعلا، پیش ہے تو فعولا، یعنی پیش والے جو افعال ہیں وہ فعولا کی طرح ہوں گے۔ فعولا کی مثال جیسے قاروبا، قاروبا، بعودا، اور فعلا کی طرح جو ہیں ان کی مثال جیسے ضربا، اور جو فاعلہ کی طرح ہیں یعنی بیچ والے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس کی مثال جیسے شریبا، سمیا، ٹھیک۔ اب جتنے بھی آپ افعال پڑھیں گے نا وہ انہی طرح کے ہوں گے، یعنی 3 حرف کے جتنے بھی افعال آئیں گے وہ اسی طرح کے ہوں گے، یا تو فعلا کی طرح ہوں گے، یا فاعلہ کی طرح، یا فعولا کی طرح۔ تو دیکھو کتاب کی طرف، اوپر میں نے آپ کو بتا دیا بعض افعال ایسے ہیں کہ جن میں ماضی کا دوسرا حرف، یعنی ماضی کے دوسرے حرف میں ہی تبدیلی ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی۔ مفتوح ہوگا فعلا کی طرح ہوں گے، اگر دوسرا حرف مکسور ہے یعنی زیر ہے تو شریبہ کی طرح، فاعلہ کی طرح، اگر دوسرا حرف مضموم ہے تو فعولا کی طرح، جیسے قروبا، بعودا، یہ گردانیں آتی ہیں، ٹھیک۔ نیچے معلوم ہوا کہ سے حرفی فعل ماضی معروف کے 3 وزن آتے ہیں۔ اب جو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ کیا یاد رکھنا ہے؟ کہ سے حرفی فعل ماضی معروف کے 3 وزن آتے ہیں۔ وزن کا مطلب کہ جن کے مطابق ہم نے باقی افعال بنانے ہیں۔ اصل وزن فا عین لام کے ذریعے سے ہی طے ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے فعلا کی گردان پڑھی نا، فا عین لام، یہ اصل حروف ہیں۔ اب اگر فعلا والا وزن ہے تو اس کے مطابق کوئی فعل آ رہا ہے، ضربا، داخلہ، تو پوری گردان اس فعلا کے مطابق کریں گے۔ جیسے اس میں تینوں حرف پر زبر ہے اسی طریقے سے اس میں بھی تینوں پر زبر رہے گا، اور جیسے اس میں باقی نیچے کی صیغوں میں تبدیلی ہو رہی ہے ویسے اس میں بھی تبدیلی ہوگی، ٹھیک۔ دوسرا وزن فاعلہ، تیسرا وزن فعولا، ٹھیک۔ اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یعنی وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، فعلا، فعیلہ، فعولا۔ کتاب کی طرف دیکھو، نمبر 1 فعلا جیسے نصرہ ہو گیا، نمبر 2 فعیلہ جیسے شریبہ، نمبر 3 فعولا جیسے قاروبا۔
ان سب کی گردانیں اسی طرح ہوں گی جیسا کہ تم پڑھ چکے ہو، البتہ دوسرے حرف کی حرکت اپنی حالت پر رہے گی۔ بس یہ آج آپ کا سبق ہے، نیچے اسی کی مشقیں ہیں اور تمرینیں ہیں جو آپ کو کتاب پر دیکھے بغیر ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو سمجھ گئے آپ؟ فعل ماضی معروف جو آپ پڑھ چکے ہو، سے حرفی، 3 حرف والا فعل ماضی معروف، اس کے کتنے وزن آتے ہیں؟ 3 وزن۔ کون کون سے؟ فعل، فعیلا اور فعولا۔ یعنی جتنے بھی ورب اور جتنے بھی افعال عربی کے اندر 3 حرف والے آئیں گے، وہ یا فعلا کی طرح ہوں گے، یا فعیلا کی طرح ہوں گے، یا فعولا کی طرح ہوں گے۔ تو اب آپ نے گردانیں جب فعل، فعیلا، فعولا کی کر لی تو ان کی بھی گردانیں سیم اسی طرح ہوں گی، کچھ الگ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ فعلا سے گردان کرو گے، یعنی دوسرے والے حرف پر زبر ہوگا تو پوری گردان اسی طریقے سے فعلا فعلا فعلا، لیکن جب بیچ والے حرف پر آپ زیر دے دو گے، پوری گردان زیر کے حساب سے ہی ہوگی، فعیلا فعیلا فعیلا، فعلو فعیلت فعیلتا فعلنا، اس حساب سے، ٹھیک۔ دوسرے والے حرف پر پیش دے دو گے، اس حساب سے گردان ہوگی، فعلا تو فعلا فعلو، ایسے گردان ہوگی، ٹھیک۔ سمجھ گئے نا؟ اب کچھ افعال آپ لے لو، اس کے مطابق آپ نے گردانیں یاد کر کے لانی ہیں۔ دیکھو جہاں پر لکھا ہوا ہے نا، معلوم ہوا کہ سے حرفی فعل ماضی معروف کے 3 وزن آتے ہیں، فعلا فعیلا فعولا، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نمبر 1 فعلا، جیسے ناصرہ۔ اس کے بعد دوسری مثال فتح، تیسری مثال ابدا۔ دوسری اور تیسری کو چھوڑ دو، پہلی والی مثال لے لو۔ فعلا کی پہلی مثال جیسے ناصرہ، ناصرہ مانے اس نے مدد کی۔ اب دوسرے والے حرف پہ زبر ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، رٹا لگانا ہے، نصرہ نصرہ نصرو نصرت نصرتا نصرنا، اسی حساب سے۔ نیچے نمبر 2 فاعلہ، جیسے شریبہ۔ اب شریبہ کی آپ نے گردانی اسی حساب سے کرنی ہے، بیچ والے حرف پہ زیر ہوگی، باقی سیم ہی رہے گا، شریبہ شریبہ شریبو شریبت شریبتا شریبنا شریبتا شریبتما شریبتم، اس حساب سے گردان۔ نیچے فعلہ، جیسے قروبا، تو قروبا کے حساب سے آپ نے گردان یاد کرنی ہے، ایک ہی گردان قروبا کی، ٹھیک ہے۔ قروبا قروبا قروبو قروبت قروبتا قروبنا قروبتا، جب آپ ایک مرتبہ یاد کر لیں گے، پھر جتنے بھی افعال آئیں گے نا وہ سب آپ کے لیے ایزی ہوں گے، اسی مطابق آپ نے چلانے ہوں گے۔ تو کل کے لیے آپ نے یہ 3 جی معنی معنی ایک ہی ہے فعلا کا، فعلا جو ہے اس کا تو معنی ایک ہی ہے، لیکن اس کے مطابق جو افعال آئیں گے نا الگ الگ، ان سب افعال کے معنی الگ ہوں گے، لیکن جو ترتیب ہوگی گردان کی وہ سیم اس کے مطابق۔ اور ترتیب کا بھی مطلب کیا ہے؟ فا عین لام ہے یہاں پر، وہاں پر الفاظ دوسرے ہوں گے، حروف دوسرے ہوں گے، لیکن ترتیب کا مطلب یہ زبر زیر پیش کی جو ترتیب ہے نا، یہ سیم ویسی رہے گی، باقی معنی تو الگ ہوں گے نا۔ اب جیسے کا کہنا فعلا ہے ہے، شاید، نہیں وہ کہہ رہی ہے جیسے نصرہ کا مطلب ہے مدد کرنا، تو ہاں نصیرہ کا بھی یہی مطلب رہے گا۔ ناصرہ سے نصیرہ نہیں بنے گا نا، یہ میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں فعلا میں، کیونکہ فعلا کا یہ وزن ہے۔ فعلا اصل میں عین کے زبر کے ساتھ ہی آتا ہے، فعلا میں بھی عین کی زیر نہیں لگتی ہے، اگر ہم عین پر زیر لگا دیں گے تو اس کا کوئی معنی نہیں نکلے گا، لیکن چونکہ ہم نے صرف وزن بنانا ہے سمجھانے کے لیے کہ دوسرے جو افعال آئیں گے ان میں کبھی عین بیچ والے کلمے کے اوپر زبر ہوگا، کبھی زیر ہوگا، جیسے فعلا عین کے اوپر زبر ہے، لیکن جیسے ہم عین کے نیچے زیر لگا رہے ہیں، کوئی ورب ایسا بھی آئے گا جس میں دوسرے کلمے کے نیچے زیر ہوگی، جب اس میں زیر ہوگی تو اسی کے مطابق پوری گردان چلے گی۔ اب جو اس فعل کا معنی نکلتا ہے پوری گردان کا معنی وہی نکلے گا۔ اب دیکھو جیسے نصرہ ہے، کچھ افعال ایسے ہیں جن کے اوپر زبر آتا ہے، جب زبر آتا ہے بیچ والے کلمے میں تو ہم اس پر زیر نہیں لگا سکتے، ہمیں وہ یاد کرنا پڑے گا۔ ہم نے ان کا ایک ماضی یاد کر لیا، ہمیں پتہ چلا نصرہ صاد کے زبر کے ساتھ آتا ہے، معنی کیا آتا ہے؟ مدد کرنا۔ تو اب ہم نصرہ کی گردان نصیرہ کے حساب سے کر ہی نہیں سکتے، نصرہ کی نصرہ کے حساب سے ہی چلے گی۔ فتح تا بیچ والے کلمے کے زبر کے ساتھ آتا ہے تو گردان اس کی فعلا کے مطابق چلے گی، فتح فتح، اب اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے کچھ افعال آتے ہیں ان میں بیچ والے کلمے میں نیچے زیر ہوتا ہے، جیسے سمع ہے، سمع کا معنی سننا، تو آپ سمع کو سمع نہیں کر سکتے آپ، یہ تو فعلا کا صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ تو اب ہم نے دیکھنا ہے نا، جیسے ماضی کا کوئی بھی فعل ہمارے سامنے آیا، ٹھیک، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، عربی پڑھ رہے ہیں، کوئی حرف آ گیا ہمارے سامنے، ہم دیکھیں گے اس کا کیا اعراب ہے۔ اگر اس کا اعراب ہے
फ़ाउला के मुताबिक, तो गर्दान फ़ाउला के मुताबिक यानी बीच वाले हर्फ पर पेश लगेगा, उसी हिसाब से करेंगे। माना उसका जो भी हुआ वही करेंगे। जैसे सलूहा मिसाल के तौर पर किताब के अंदर आ गया सलूहा, तो अब हम देखेंगे सलूहा, अच्छा ये तो माजी के जो 3 वज़न थे, उसका तीसरा वाला वज़न जो था फ़ाउला उसके मुताबिक है। तो चलो सलूहा की गर्दान फ़ाउला के मुताबिक करो। फ़ाउला, फ़ाउला, फ़ाउलू, इसी हिसाब से सलूहा, सलूहा, सलूहू, यानी जो हमने ज़बर ज़ेर पेश एराब लगाना है, वो इन वज़नों के मुताबिक लगाना है। ठीक है? समझ गए आप? हाँ, तो कल आपने नसरा, शरीबा और करूबा ये 3 गर्दानें याद करनी हैं, क्योंकि ये तीनों वज़न की अलग-अलग गर्दानें हैं। तो से हरफ़ी फ़ेल माज़ी मारूफ़ के 3 वज़न आते हैं, फ़अला, फ़अइला, फ़अउला। तो इसी के मुताबिक दूसरे अफ़आल आएँगे, गर्दानें हमने उसी हिसाब से करनी है, ठीक है? जो फ़अला के मुताबिक है गर्दान फ़अला के मुताबिक, फ़अइला है तो फ़अइला, फ़अउला है तो फ़अउला के मुताबिक। समझ गए? ठीक। बाकी पीछे वाले सबक को ऐसे नज़र मार लेना, कल इंशाअल्लाह सीधे पूछूँगा आप लोगों से। तो बाकी जिन्होंने लिखा नहीं था वो लिख कर लाना, और ये वाली सर गर्दान आप लोग। जी। सवाल है एक छोटा-सा। जी, जी, पिछले जी, जी। सबक का एक छोटा-सा सवाल है। पूछिए, पूछिए। जैसे जी, जी, ये 2 जुमले हैं वलदुन सालिहुन और वलदुस सालिहु। जी। एक नकरा है, मार्फा है पूरा। इन दोनों के माने में डिफरेंस होता है? ना, इनमें डिफरेंस नहीं होगा। वलदुन सालिहुन ये भी मौसूफ सिफ़त का जुमला है, और अल वलदुस सालिहु ये भी मौसूफ सिफ़त का जुमला है। अब आप कहोगे कि दोनों मौसूफ सिफ़त के जुमले हैं, तो एक जगह अलिफ लाम है, एक जगह नहीं है, ये क्या मसला है? ये क्या चक्कर है? देखो, मौसूफ सिफ़त का जुमला कहीं जुमले के अंदर आएगा, किताब आप पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, बीच में कहीं पर आ रहा है। तो कहीं पर वो बगैर अलिफ लाम के आता है, कहीं पर अलिफ लाम के साथ आता है। तो अगर मौसूफ अलिफ लाम के साथ आ रहा है, जैसे कुरान के अंदर आ गया अल वलदु, अब जब इसकी आगे सिफ़त आएगी ना, सिफ़त पर अलिफ लाम होगा, अल वलदुस सालिहु। लेकिन अगर कुरान के अंदर जो मौसूफ आया था वो किसी वजह से उस पर अलिफ लाम नहीं लगाना था, वहाँ पर वलदुन था। तो जब सिफ़त लाएँगे तो सिफ़त आगे वलदुन के मुताबिक आ रही होगी, उसमें अलिफ लाम नहीं होगा। बाकी इसमें माना में कोई डिफ़रेंस नहीं है। कल आपने सवाल दूसरे तरीके से पूछा था। ग्रुप आपने पूछा था नेक लड़का और लड़का नेक है, इसमें क्या फ़र्क है? वो तो अलग है। यहाँ पर वलदुन सालिहुन मौसूफ सिफ़त का जुमला है। मौसूफ अगर मारिफ़ा है, तो सिफ़त भी मारिफ़ा आएगी, लेकिन यहाँ पर मौसूफ नकिरा है, वलदुन, तो सिफ़त भी नकिरा आएगी। मौसूफ अगर कहीं पर मारिफ़ा आ गया, अल वलदु आ गया, तो सिफ़त भी उसी के मुताबिक मारिफ़ा होगी, अस्सालिहु लगाएँगे, ठीक है? माना में कोई डिफ़रेंस नहीं। जी, जी। हामिद ने किया, बस अब मर्द लगाना ही नहीं है। हमने आगे काम ही यही करना है। जब हम आगे निकलेंगे ना, फिर फ़ाला के आगे हमने इस्म भी लगाना है, फ़ाला के आगे हमने पूरे-पूरे जुमले भी लगाने हैं। लेकिन अभी हमने फ़िलहाल ये समझना है कि फ़ाला का माना क्या निकलता है और किसके साथ फिट करना है। तो हामिद के साथ लगाना, हामिद ने कोई काम किया, अब हम क्या कहेंगे? फ़अला हामिदुन, हामिद ने किया, ये काम हामिद ने किया। हामिद ने खाना खाया, तो अब हम क्या कहेंगे? खाना खाने की अरबी आती है अकला। अकला उसके बाद लगाएँगे हामिदुन, हामिद ने खाया। कतबा आपने पढ़ा है, हामिद ने लिखा, तो क्या बोलोगे? कतबा हामिदुन, हामिद ने लिखा। लेकिन अगर वहाँ पर तो थी पहले लड़की, ज़ैनब थी, तो वहाँ पर अब हम कतबा नहीं बोलेंगे, ज़ैनब ने लिखा। तो उसके लिए हमने कौन-सा सीगा लाना है? वो लाना है वाहिद मुअन्नस गाइब वाला। कौन-सा है वो? कतबा से कौन-सा निकलेगा वाहिद मुअन्नस का सीगा? कतबत। तो कतबत ज़ैनबु, ठीक? अगर बहुत सारे मर्द थे, वो लिख रहे थे, तो उनके लिए हमने कौन-सा सीगा लाना है? बहुत सारे मर्द हैं, उन्होंने लिखा, तो हम कहेंगे कतबुन्नास, लोगों ने लिखा, कतबूहुम, उन सब ने लिखा, जो भी आगे लगेगा। तो इसीलिए हम इन सीगों को याद कर रहे हैं, ताकि हम उसी के मुताबिक सही सीगे फिट कर सकें। ठीक है? चलो ठीक है, जो सबक दिया है याद कर लेना, मश्क करके ला। अस्सलाम वालेकुम।